Muka surat 43. Alhamdulillah. Tajuk zikir tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Betul di sini? Zikir khusus Imam Al-Ghazali. Beliau meninggal pada tahun 505 Hijriyah. 505 Hijriyah, kurun yang ke berapa tu? Kita dah belajar dah. Kurun yang ke? Dah lupa. Biasalah tu. Jadi kurun yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Khairu ma uhyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساندنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Dirujuk Kanzu Sa'adah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok yang salawat. Wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Mudah-mudahan istiqamah. Amalan yang pelik, salawat. Dan amalan yang membuka rahmat, salawat. Contoh, dalam ni ada macam-macam rezeki. Duit, permata, baju, pakaian. Tapi nak kena buka dulu pintu. Pintu tu kena buka. Jadi nak buka tu, samalah. Itulah peranan salawat. Salawat dibuka. Bila dah buka, nak dapat macam-macam pun ada. Jadi kalau sedih, salawat. Kalau ada masalah, salawat. Masalah dunia, masalah akhirat. Masalah akhirat. Faham tak faham-faham. Hafaz tak hafaz-hafaz. Ingat, selalu lupa. Baca salawat. Masalah dunia. Suami. Mungkin ada sedikit tak harmoni contoh. Baca salawat. Anak-anak pun sama juga salawat. Dengan kawan pun sama juga. Ya, salawat ni banyak sangat khasiatnya, Masya Allah. Sebab salawat ini penghubung kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan penghubung kita kepada Allah, solat. Sembahyang, solat. Sebab itu kalau ada masalah, solat. Minta pada Allah. Tapi untuk berhubung dengan Rasulullah, salawat. Cumanya kalau solat perlu wuduk. Kalau salawat tidak perlu wuduk, tapi kalau berwuduk lebih elok. Ketika satu hari Sayyidina Umar sebagai khalifah berjalan, berjumpa dengan Sayyidina Ubay ibn Ka'ab. Ya Ubay, kaifa asbahta? Wahai Ubay, bagaimana kamu pagi-pagi macam ni? Ana pagi-pagi sebegini muhibban lil fitnah. Saya suka pada fitnah. Mukrihan lil haq. Saya tak suka dengan kebenaran. Wa salaitu biduni wudu'in. Saya solat tanpa wuduk. Wa indi ma indallah. Saya ada sesuatu yang Allah tak ada. Lepas tu berpisah. Bingung Sayyidina Umar. Apa ni? Suka fitnah. Tak suka kebenaran. Solat tak berwuduk. Dia ada apa yang Allah tak ada. Kan pelik ni. Bingung Sayyidina Umar sambil berjalan. Jumpa dengan Sayyidina Ali. Ya Abul Hasan. Ini kunyah. Panggilan Sayyidina Ali. Ya Abul Hasan. Labbaik. Ya Amirul Mukminin. Tadi kan saya jumpa dengan Sayyidina Ubay. Saya tanyalah pagi-pagi ni apa-apa. Dia jawab 4 yang menyebabkan saya bingung memikirkannya. Dia jawab apa? Saya suka kepada fitnah. Tak suka pada kebenaran. Solat tidak berwuduk. Dan dia ada apa yang Allah tak ada. Lalu kata Sayyidina Ali, betul lah tu. Lagi dia bingung, ya Abul Hasan, apa cerita? Kata Sayyidina Ali, dia suka kepada fitnah, bukankah isteri dan anak-anak itu fitnah? Siapa tak suka anak dan isteri? Bawa Sayyidina Umar rasa tenang. Dia tak suka kepada kebenaran. Kebenaran tu mati. Siapa suka mati? Barulah dia makin ceria.
Dia solat tanpa wuduk, maksud dia bersalawat tanpa wuduk. Betul lah tu. Yang ketiga, dia ada apa yang Allah tidak ada. Kan dia ada anak dan isteri. Allah tak ada. Oh, lalu kata Sayyidina Umar dengan senyum, sangat rugi tempat yang tidak sampai ilmu, di situ ilmu Abul Hasan. Maksud, mana-mana tempat yang tak sampai lagi ilmu Sayyidina Ali, rugilah tu. Sebab Sayyidina Ali menjelaskan perkara-perkara yang rumit-rumit sebegini. Itulah tadi, bersalawat tak perlu berwuduk. Tapi kalau berwuduk lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak khatamkan kitab ni. Bukan sebab apa dah. Muka surat 43. Alhamdulillah. Tajuk zikir tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Betul di sini? Zikir khusus Imam Al-Ghazali. Beliau meninggal pada tahun 505 Hijriyah. 505 Hijriyah, kurun yang ke berapa tu? Kita dah belajar dah. Kurun yang ke? Dah lupa. Biasalah tu. Jadi kurun yang ke-6. Nak tahu kurun, kena tahu tarikh. 505. Digit yang pertama tu campur 1. Jadi kurun ke berapa? 6. Kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama besar, meninggal tahun 911 Hijriyah. Kurun ke berapa? Kurun ke 10. Yang penting digit pertama campur 1. Imam Nawawi meninggal pada tahun 676 Hijriyah. Kurun yang ke-7. Kita sekarang berapa? 1446 Hijriyah. Kurun ke berapa ni? Janganlah patah balik kurun kedua, jangan. Bila 10, ambil 2 digit. Jadi kurun ke-15. Amalan ini besar. Amat besar faedahnya, kebaikannya, fadilatnya. Dibaca pada waktu pagi dan petang. Pagi lepas subuh paling bagus. Petang selepas asar pun bagus. Pagi bagus. Kalau petang tak dan, baca malam. Selepas maghrib baca. Setiap satunya dibaca 10 kali. Memang amalan ni 2 je. Baca pagi, kemudian baca petang. Kalau baca pagi, Allah akan lindunginya sampai ke petang. Kalau kita baca petang, Allah akan lindunginya sampai ke pagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit. Di sini ada tambah, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Bacalah 10 kali. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 10 kali. La ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar 10. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 10. Ada dalam kitab menyebut sebelum tidur baca bacaan pertama tadi itu sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau nak tambah biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali. Dan baca yang nombor 4 ni, baca nombor 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebelum tidur malam. Baca sekali je. Ini kan 10. Sebelum tidur baca sekali. Maksudnya 2 bacaan tu, insya-Allah dosa-dosa kita diampunkan Allah, insya-Allah. Bila dah dosa diampunkan sebelum tidur, sedaplah kita tidur. Sebab dosa ni seperti bebanan yang berat. Kalau berjalan, bebanan berat kan tak selesa. Biarkan. Dulu kan orang bawa duit banyak. Sampai pecah beg duit. Sebab banyak sangat duit, sekarang tak. Orang pakai apa sekarang? QR code. Tak pun pakai kad tu saja. Tapi kena bawa juga ya duit, takut rosak. QR code tu rosak. Dah lah kita makan 210. Nanti kan susah. Dua-dua bawa. Subuhun Quddus
Rabbul malaikati warruh. Itu berapa kali? 10 juga. Subhanallahil azim bihamdih. 10 kali. Saya tak baca terjemahannya supaya laju. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Nampak tak barisnya tu? Kita biasa baca al-hayyul, dua-dua boleh. Yang tak bolehnya tak baca. Hayya tak bunyi, hayyu tak bunyi. Boleh. Tapi paling fasih hayya, bukan hayyu. Tapi siapa yang dah biasa, pakailah hayyu, takut nanti bertukar-tukar. Nanti tak cantik bunyinya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu. Nanti situ ya. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Tapi paling fasih al-hayyul qayyum. Itu paling fasih. Tujuan saya sebut ni, kalau dengar ada orang baca wal hayyul qayyum, jangan pelik. Ni nampak pelik je ni, sebab kita tak belajar. Lagi banyak belajar, lagi banyak kita tahu dan lagi banyak kita insaf. Tak cepat mengatakan orang salah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Aku mohon ampun, aku mohon taubat dan keampunan. Baik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kita baca bila ni? Waktu wirid solat. Baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jangan baca wasallam. Baca wasal lim. Ni namanya salawat al-ummi. Kenapa salawat al-ummi? Sebab ada perkataan al-ummi. Al-ummi ni maksud Nabi tak pandai baca, tak pandai menulis, tapi itu satu keistimewaan untuk Nabi. Sebab walaupun tak pandai baca, tak pandai menulis, Quran semua Nabi tahu. Hadis semua Nabi tahu. Semua orang paling alim dalam dunia ni. Sejak zaman Nabi Adam sampai yang last meninggal dunia, semua di bawah telapak kaki Nabi. Kealiman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun al-ummi. Al-ummi tak tahu baca, tak tahu menulis, bukan bodoh, maaf. Siapa di kalangan kita di sini pandai cakap Sepanyol? Saya tak pandai menulis Sepanyol. Apakah BODOH? Boleh. Cuma illiterate. Tak boleh baca, tak boleh menulis, bukan bermakna BODOH. Tengok Tok Wan kita di kampung tu. So dia cakap Inggeris. Maybe dia tahu I know, yes, no. I know, you, I. Tapi cuba dia bercakap, Allah. Semua masuk dalam hati kita. Dan dia tahu banyak benda. Jadi kalau tak tahu baca, tak tahu menulis, bukan BODOH. Malah itu satu kesempurnaan risalah Nabi. Kalau baginda tahu, nanti orang akan dakwa Quran itu milik Nabi, ditulis oleh Nabi. Itu ceritanya ya. Nabi suka sangat. Salawat ni Nabi suka sangat. Sebab ini tanda tawaduk Nabi. Abdika, hamba. Hamba tu pangkat tinggi tu. Hamba tu pangkat tinggi. Di sisi Allah, pangkat hamba tu sangat tinggi. Sebab tu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Allah tak sebut nama Muhammad, tapi Allah sebut hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Itu peristiwa Isra'. Boleh saja kalau Allah nak bagi tahu Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Boleh. Setelah mengaji bahasa Arab, melihat ini sebagai satu yang sangat tinggi nilainya dalam penggunaan Al-Quran. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Jangan tinggal sangat-sangat, jangan tinggal. Berapa kali baca? 3 kali. Boleh? Jadi semuanya tadi 10 kali setiap satu. Sabar baca. Untuk lebih yakin, tengok translation. Lepas tu kena ada buku ni lah. Dalam bilik, dalam beg tu, beg ajah tu kan. Yang ni kena ada dah. Jangan tangkap.
Lepas tu, bateri weak. Tak boleh amal. Tak pun lupa. Tangkap banyak. Masuk macam-macam amalan. Buka, dah masuk maghrib. Boleh, ni kena bawa sebab dia ringan. Baik. Supaya mendapat pahala seramai orang yang beriman. Ni kita dah kongsi dulu ni. Para ulama menyarankan untuk membaca istighfar ini 27 kali pagi dan 27 kali petang. Jadi 54 kali. Kalau kita baca 100 lagi bagus sebab dia pendek. Sama-sama ikut saya. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Bila kita baca ni, baru tadi. Tak yang tadi tu. Baru tadi, baru tak sah. Kita baca. Aku memohon keampunan daripada Allah untuk orang yang beriman lelaki dan orang yang beriman perempuan. Dalam ni tak sebut. Ni ada hadisnya ya. Ia berdasarkan hadis daripada Sayyidina Ubadah bin Samit berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Ada tak teks tu dalam buku ni? Memang tak ada sebab saya hafal. Siapa yang memohon keampunan daripada Allah untuk orang yang beriman lelaki dan orang yang beriman perempuan, maka Allah akan mencatatkan kebaikan untuknya seramai setiap lelaki dan perempuan yang beriman. Ini hadis. Hadis ni umum, tak sebut berapa ramai tu. Daripada zaman bila tu? Kalaulah zaman Nabi Adam sampai sekarang ramai tak? Ramai. Kita ambil yang ringan-ringan, senang kita nak calculate. 2024, berapa ramai orang Islam? Lebih kurang. Nah, ada pegawai pembanci ni, bukan pembanci ya. Yang buat perangkaan tu kan. Berapa? Tak kira. 2 bilion boleh? 2.5 bilion boleh? Approximately. Okey. Sekali sebut astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, pahala kita 2.5 bilion. Nak cari kat mana? Boleh? Biar kita beramal. Bila ada dalil hadis begini lebih mantap. Jadi jangan dilupa. Paling kurang berapa kali tadi? Siang, pagi 27, petang. Jadi minimum berapa? 54. Paling bagus lagi tambah 100. Berapa ratus? 200. Cuba tanpa buka buku. Tanpa buka buku. Saya dah hafal dah ni. Kak Ajah belum hafal lagi. Yang belum hafal miming saja. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Macam-macam bunyi. Tapi yang banyaknya bunyi betul. Astaghfirullahalil nawal. Tadi bunyi muslimin dan muslimat pula tadi. Mukminin dan mukminat cukup. Bila disebut mukminin, orang Islam lah tu. Sebut mukminat, yang perempuan pun gitu juga. Baik. 17. Supaya disukai Allah. Masya Allah. Diampunkan dosa, diberikan ganjaran pahala yang sangat banyak, dan ditumbuhkan tanaman di dalam syurga. Sangat baik untuk mengkhatamkan bacaan ini. Sebab tu kita letak 127. Kenapa ni? Banyak sangat nak kena amal. Biar semua dapat amal. Kalau tadi baca 1000 kali, boleh, tak ada larangan. Tapi nanti terlepaslah yang lain. Kita nak semua ya. Sikit-sikit macam tu. Baik. Sama jugalah kita pergi umrah. Saya nasihatkan diri saya semua jamaah. Kalau nak makan tu janganlah ambil Gunung Jerai. Oh, bubuh. Tengok-tengok Jabal Nur. Walaupun roti, ambillah sikit dulu. Maaf ya, saya berdasarkan pengalaman ni. Bila duduk, tengok, ya Allah, memanglah kita lapar. Tapi belum tentu habis. Ambil sikit dulu. Sikit, kerap, lebih baik daripada gunung
Gunung Jurai, tapi tinggalkan. Siapa nak makan tu nanti? Kalau keluarga kita tak apa, maaf ya, kita dah buat umrah ni bagus ni. Tawaf, menangis-nangis. Syaitan takkan duduk diam. Sampai ke Safwa, dicucuknya kita. Lagi aja, tu sikit tu aja, tambah lagi. Tambah. Yes, I do. Yes, I do. Akhirnya, Jabal Nur. Masa makan, tak sedap lah, dah tinggal. Kesian saya. Dengan tuan-tuan, kita ni, setiap kali kita umrah, Allah dah ampunkan dosa tu, insya-Allah. Yakin, jangan tak yakin. Tapi jaga dia cucuk nanti kat hotel. Waktu itulah berkelahi dengan suami. Walhal tengah tu, umrah. Perang Iran-Iraq. Astagfirullahaladzim. Lama sikit je pun, suami pun sama juga. Isteri nak pakai tudung, biar sama dengan baju kurung. Ataupun ni, sabarlah sikit lah. Kena sabar. Kena sabar banyak. Allahu Akbar. Begitulah. Tengoklah, tengok saudara kita kat Palestin tu, minum air pun, ya Allah. Makanan sian, tengok. Sampai sekarang setahun lebih dah berlaku ni. Sekarang dia Lebanon pula. Tak nak cerita sebab hati ni rasa macam sedih sangat-sangat. Tapi doa jangan lupa ya. Apa dia doa? Ya Allah. Sekarang dulu kita doa Palestin kan. Sekarang ya Allah, bantukanlah orang Islam Palestin, di Palestin, di Lebanon, di Yaman sebut tu nah. Itu tanda kita prihatin. Siapa yang tak prihatin dengan orang Islam, dia bukan orang Islam. Maksud bukan orang Islam yang sebenar. Kita Islam tetap Islam tapi bukan sebenar. Orang Islam yang sebenar ni seperti satu tubuh. Sakit gigi tak boleh menulis dah. Nah, sebab sakit gigi tadi dia mesti togetherness, kebersamaan. Kalau tak boleh bagi sedekah, bagi infak, doa tu janganlah tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. 100 kali khatamkan, sangat baik untuk mengkhatamkan bacaan ini 100 kali sehari umpamanya, iaitu Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini berdasarkan beberapa hadis, termasuklah daripada Sayyidina Samurah bin Jundub berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya sebaik-baik bacaan yang disukai Allah, yang ni pun padan dah. Kalau tak amal yang lain, contoh Kak Ajah tak amal yang lain, sibuk sangat, mengalahkan PM, baca ni padan, baca ni dah padan. Sebab ini dah dipanggil Al-Baqiyat As-Salihat. Ini bacaan-bacaan yang sangat-sangat baik. Setiap satunya itu punyai pahala yang tersendiri yang sangat banyak. Bukan pahalanya banyak dan special, Allah suka. Suka ni lebih besar daripada pahala. Suka lebih besar daripada pahala. Contoh, Along, tolong mak basuh kereta. Along ni pula tak cerita panjang. Dia tinggalkan dulu, terus dia cuci. Mak pun tengok, ya Allah, tadi nak bagi 50 tu. Tapi tengok bagusnya anak saya ni. Dia suang terus cuci. Tak terasa bagi 100. Itu maksudnya cinta. Cinta melebihi. Bertunang. Cuba ingat balik yang zaman-zaman dulu ni. Bertunang. Ketika bertunang, dia message, saya perlukan duit lah kepada tunang dia ni. Sebab dia tunang dia, bukan orang lain. Berapa? 300. Apa? Kita pun baru belajar waktu tu kan. Jadi, jangan buka cerita ya. Jangan buka rahsia. Anyway, 300. Apa? Kita carilah juga 300 bagi kat dia, suka dia. Tapi kita yang sedih. Tapi in the name of fiancé. Tapi bila dah kahwin, wajib tak bayar hutang? Wajib, sebab hutang tu adalah
Hutang tak hutang. Tapi kita panggil apa-apa ya. Terima kasih sebab menjadi peneman hidup saya. Ingat tak yang 300 dulu tu? Dia pun apa? Dia pula yang apa? Sebenarnya kosong. Dan oleh kerana awak sudi untuk menjadi peneman hidup saya, nah 500. Bagi lagi tu. Sebab in the name of love, cinta, sayang. Walhal, kan 300 dulu sedih dulu, cerita dulu tu. Ini 500, sepatutnya lebih sedih kan? Gembira pula. Itu namanya kasih. Kasih kita dengan manusia pun begitu, kasih Allah macam mana? Lagilah. Jadi Allah bukan nak kita balas. Allah nak kita taat sebagai membalas kasih sayang Allah, syukur kepada Allah. Kita tidur, siapa yang jaga degupan jantung ni? Kalau dia berhenti, katalah seminit, apa nak jadi? Mata kita, blood circulation, berdengkur, itu okey lah tu. Kalau tak berdengkur, maksudnya meninggal. Saya ada satu video dulu, lama berpuluh tahun, ada orang bagi, waktu tu baru mula-mula handphone kita canggih ni, yang ada video-video tu kan. Saya tengok tu terharu saya. Dia kata begini, suami saya ni kuat berdengkur. Dia orang Cina dengan orang, macam dia kahwin campur, Cina dengan India gitulah. Dia kata, suami saya ni kuat berdengkur. Tapi sekarang, sedih juga ya, sedih ya. Saya tak mau cerita yang itulah. Tapi dia kata, tapi sekarang, dah tak ada dah dengkuran itu. Sebab suaminya dah meninggal. Kan itu jadi satu hiburan. Walaupun kita bubur kapas, itu tak apa. Sabar. Memang ada. Saya dalam hidup ini, orang kata dengkur kuat kan. Kalau dia tidur, memang sekali saya dalam hidup pernah merasa. Masya Allah. Kami dua satu bilik. Tak boleh tidur saya. Ya Allah. Apa saya buat? Sabar je. Sebab tak ada bilik lain dah. Saya bangun tengah malam. Yang cerita kat dia. Di UAE dulu ni cerita ni. UAE dulu. Saya pun bangun tengah malam. Tak boleh. Saya pun ambil tisu. Saya pergi bilik air tu. Dan saya basahkan tisu tu. Bagi dia mantap pak. Kalau tak air dia boleh lagi kan. Dan saya pusing. Wah ini. Dan semua. Alhamdulillah. Dengar juga. Dengar juga. Tapi taklah sekuat yang itu. Tapi dalam kategori kuat. Masya Allah. Sabar nak buat macam mana? Tidur ayam jugalah. Tapi setelah kita bermohon sungguh-sungguh pada Allah, tidur juga saya. Alhamdulillah. Itulah tadi. Isteri tadi kan, saya bila dengar dia cakap tu, walaupun orang tu meninggal kat Islam kan, sekarang dah saya tak dengar dah dengkuran itu. Maksudnya dia dah macam kehilangan. Syukurilah dengkuran itu. Betul. Sehingga suatu hari nanti dia akan dah tak ada. Sunyilah Kak Ajah. Saya sebut sunyi Kak Ajah ni sebab yang selalu kuat dengkur tu lelaki. Tapi ada juga perempuan kuat dengkur kan. Insaflah. Tapi nak buat macam mana? Benda tu memang dia kan. Bila jumpa doktor, nak bertanya lah apa sebab mungkin ada saluran kot whatever. Sabar, tapi nak tunjuk tadi ketika kita tidur, siapa jaga degup jantung ni? Darah ni siapa? Ya Allah, berterima kasih sangat. Satu lagi, di rumah kita tu, saya selalu fikir benda ni. Peti sejuk tu pernah tutup tak? Bertahun-tahun. Memanglah sirim tu memang. Tapi kalau ada benda-benda tambahan berlaku, apa? Sepanjang kita tidur tu, pencuri ke? Kebakaran ke? Lintas pintas ke? Masya Allah.
Kita bangkit tidur tu tenang je, syukur kan? Tu wajib syukur tu. Di rumah kita pun, kalau orang Palestin tidur pakai tudung macam ni, saya difahamkan ya. Sebab ketika strike tu, mereka tak perlulah nak cari tudung, terus lari gitu je. Kita, ya Allah, terbuka baju. Masya Allah, syukurlah. Syukur banyak-banyak. Memang dalam hidup ni Allah uji macam-macam. Tapi lebih banyak kurniaan Allah bagi pada kita ni. Lebih banyak. Pakcik saya sekarang masuk hospital. Dikatakan adalah saluran darah macam-macam lah. Kita pun, Alhamdulillah. Jangan kita bersyukur kerana ni, kita bersyukur kita sihat. Sebab itu di dalam beberapa riwayat, ketika ziarah orang sakit, sunat sujud syukur. Jangan depan dia, jangan. Di ICU. Ataupun ward. Bila admit ni aja? 2 hari lepas. Ya ke, sakit apa aja? Sakit ni lah. Allah Akbar. Takut 2 orang masuk ward nanti. Bersyukur dia tak kena tu. Balik rumah. Sama juga tengok hayawan, binatang. Sunat syukur. Tapi jangan buat dekat zoo, jangan. Tengok, harimau. Allah. Yalah, tengok. Ular ke? Ular. Allah. Tak sampai ke? Zirafah. Dah letih. Tu nah, pandai-pandai. Syukur ya Allah. Dalam dunia, tengok bawah. Dalam akhirat, tengok. Bab-bab dunia, tengok bawah. Kita naik kereta biasa je. Alhamdulillah. Jangan tengok orang naik jet peribadi, jangan. Tapi tengok orang naik motosikal. Kita paling-paling kurang kereta biasa, dah habis bayar. Walaupun aircon tak sejuk. Patoklah aircon bagi sejuk. Tapi orang tu pakai motosikal, walaupun laju, habis panas. Sunburn. Dah pakai lotion macam-macam. Dah kena hujan kita, Alhamdulillah. Yang naik motosikal, jangan tengok orang naik kereta. Tengok orang naik gerek. Tengok gerek. Orang naik gerek, tengok jalan kaki. Begitulah dalam bab dunia, supaya kita sabar. Kan Kak Ajah sekarang, bilik air leaking, jangan marah-marah, panggil plumber, suruh Abang Haji bayar. Orang di Palestin duduk dalam tent saja, dalam kemah saja, kesian saya tengok. Allah, macam mana tu yang perempuan lah nak mandi, anak perempuan nak mandi, macam mana tu? Syukur ya, Alhamdulillah. Tapi dalam bab akhirat, jangan tengok bawah, tengok atas. Ajah sembahyang maghrib dengan isyak je, orang sebelah rumah tak sembahyang langsung. Jangan ditengok macam tu. Jangan ditengok kerana dia tak sembahyang langsung, kita dua pun bagus apa? Tak bagus. Jangan tengok bawah, tengok atas. Kita baca Quran berapa juzuk sekali sehari? Yang berani jawab. Tak berapa berani ni, termasuk yang di depan ni. Sepatutnya sejuzuk ya. Imam Syafi'i 30 juzuk every day. Imam Syafi'i. Ketika aku membuka suratu Al-Fatihah, I will never stop until I reach An-Nas. Apa maksudnya tu? Khatam 30 juzuk Quran. Kita tidak aku membaca suratul Fatihah. Nak ikut Imam Syafi'i juga ni. Melainkan aku akan berhenti di suratul Fatihah. Tak bergerak. Tolong diingat, surah 5 ni jangan tinggal setiap hari. Sebab kita ni lemah. Kita lemah ya. Kita dah baca dulu. Tolong diingat. 1 surah Az-Zalzalah. Berapa kali baca? 2 kali. Yang amal ni boleh jawab ni. 2 kali. 1. Yang kedua surah At-Takathur. Berapa kali? Sekali. Surah Idza jaa nasrullahi wal fath. 4 kali. Qul ya ayyuhal kafirun. 4 kali. Last Al-Ikhlas. Ni paling-paling. Baca yang lain tak apa. Ni paling ni jangan tinggal.
Al-Ikhlas 3 kali. Boleh sebut tadi? Az-Zalzalah 2 kali. At-Takatsur sekali je. Ni paling minimum. Nah, Al-Nasr, Al-Fatah, Al-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath 4 kali. Al-Kafirun, Al-Ikhlas 3 kali. 2 minggu lagi lupa lagi. InsyaAllah tak lupa ya. Ini paling kurang. Sebab kita dah baca hadis-hadis. Siapa baca Az-Zalzalah sekali, idza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dilu nisfal Quran, ia menyamai 2 kali Quran. Mohon maaf. Nisful Quran, setengah Quran tu yang baca 2 kali tu. Boleh? At-Takatsur, Nabi tanya, ayajizu ahadukum, apakah lemah di antara kamu di sini membaca 1000 ayat satu malam, satu hari? Kata sahabat, ya Rasulullah, siapa yang mampu? Nabi kata, siapa baca Alhaakumut Takatsur sekali, itu seperti membaca 1000 ayat. Paling kurang baca sekali, paling bagus. Ikutlah Kak Ajah. Kita tak dapat tetapkan ya. Mungkin Kak Ajah baca 100 kali. Hari Isnin lepas, saya mengajar di Masjid Ar-Ridwan, Hulu Kelang. Bila saya nak balik, saya diekori oleh seseorang. Saya tak takut. Sebab dia orang. Yang kedua, dia orang baik. Pakai kopiah. Tapi tak rajin tengok muka dia, orang ni tadi. Dia datang, Ustaz. Ya. Ustaz, apa yang Ustaz ajar tu, saya dah khatam. Dia nak bagi tahu, dia bangga, tak apa ya. Ni bangga ni bukan bangga menunjuk-nunjuk. Dia nak bagi tahu. Apa tu, Ustaz? Saya dah khatam 70,000 kali La ilaha illallah. Al-Munjiyah Sughra dalam kitab ni kan. Dan saya dah khatam 100,000 kali Qul huwallahu ahad. Dan dia minta saya, mungkin dia niat dia nak minta saya ingat nama dia. Ustaz, ingatkan saya nama, saya tak sebutlah nama tu. Saya nama Mr. X. Saya kata, Haji, Bang Haji, dia muda lagi, Abang Haji. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Buat lagi. Buat satu set lagi, 70,000. Buat satu set lagi, 100,000. Bukan senang tak? Dia dengan macam bangga lah nak tengok. Bukan bangga menunjuk, tidak ya. Maksudnya dia pun cakap selotok dengan saya seorang boleh cakap. Itu maksudnya, kalau beliau boleh buat, kenapa tidak kita sama juga. Tambah lagi Kak Ajah lagi lah. Kami lelaki kan sibuk di luar mengajar. Kak Ajah tak ada apa. Balik-balik nanti tak ada apa. Masak tak apalah tu. Lepas masak bukan lama sangat, takkan 2 jam. Kan Kak Ajah terror, campak-campak je. Kami ni kan mengajar sana lagi ni, insya-Allah. Tapi kami bersyukur dengan isteri ya. Sampai kita minta, dah siap dah baju jubah dengan rida dah siap tu. Ambil ya. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat apa tadi tu? Muka surat 48. Tak habis lagi cerita saya tadi. Baik, Qul ya ayyuhal kafirun, sekali baca sama dengan 1/4 baca Quran, baca 4 kali. Qul huwallahu ahad, sekali baca seperti 1/3. Amal ni amal. Kita ni ada ketika kita tambah ilmu. Saya appreciate pada semua. Datang kat sini belajar, bagus. Tu, menambahkan ilmu. Tapi jangan lupa, bertambah ilmu akal. Tapi kena tambah kerohanian. Rohani kita kena mantap. Ilmu tinggi tapi dada ni tak tenteram. Sebab kita jarang dengan zikir-zikir ni. Biar kita selalu berzikir. Ni antara sibuk macam tadi lah. Sibuk dengan ni 100, ni 100. Supaya kita tak sibuk dengan tengok keaiban orang. Tengok orang tak beramal, kita pun tak beramal. Biar yang penting, jangan sibuk hal orang. Kalau kita contoh ya, sibuk 786 kali bismillah setiap hari, itu KPI kita. Tak ada masa nak mengumpat orang. Nak mengatur orang, tengok keaiban orang, tak. Sebab kita sendiri pun tak selesai lagi 786. Ya Latif berapa setiap hari? 100?
29 tu banyak tu. Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif. Ni subhanallah lagi. Tak dan nak mengatur orang. Kadang-kadang tak dan tengok Facebook. Ini Facebook khatam. Khatam habis cerita dia tahunya. Tak cukup lagi, tengok lagi shorts. Tahu short? Habis short tengok lagi YouTube. Khatam lah. Kalau 1 jam tu, ya Allah, khatam macam benda kepada ni. Tapi tabarakalladzi dah menguap. Biyadihil 2 ayat je terus bismikallahumma bertukar. Maaf ya, maaf kita ni Allah. Kalau ditarik Allah nyawa ketika sibuk Facebook tu macam mana tu. Ya Allah. Jantung kita ni kan satu ketika dia berhenti. Jaga tu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Oh, hadis tak habis lagi kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya sebaik-baik bacaan yang disukai Allah ada 4 tidak memudaratkan kamu, yang mana satu pun antara 4 amalan tersebut yang kamu ingin memulakan. Kalau tak nak ikut cara ni boleh. Cara yang Nabi sebut, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh tambah wala haula kat situ ya. Cuma ketika kita sambung bacaan, kita letak wala haula. Ketika kita tak nak sambung, jangan sebut wala. Contoh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 1, 2, 3 sampai 100. Atau kita rasa psycho ni apa? Pendek, cepat. Walau sama je pun. Kita tak nak wala tu. Kira macam panjang, walau sama je. Tapi kita nak cepat habis. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 1, 2, 3. Barulah habis 100. La haula wala. Jangan wala. Sebab kita nak 100 meter. Terpulang nak pilih yang mana satu. Sebab gabungan 2 tu, hadis lain pula daripada Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Beliau ini suara sedap, Abu Musa ni. Beliau daripada Yaman. Beliau ni 2 yang boleh kita contohi. Banyak lagi tapi 2. 1, beliau sangat pemalu. Ketika beliau mandi dalam bilik yang tertutup hari malam, waktu malam, beliau segan. Lalu beliau ambil pelita ataupun colop dan tiup. Bagi dia gelap. Kenapa tu? Supaya malaikat tak tengok mandi. Walhal dalam hukum ya, tak pakaian tak apa. Tapi syarat, engsel tu jangan rosak. Dan juga jangan ada lubang-lubang. Dan pastikan tak ada CCTV. Boleh? Boleh. Tapi malulah dengan malaikat. Itu satu yang boleh kita pelajari. Sebab itu kaum ayah ni, keajar-keajar, adik-adik dengan ibu, dengan mak-mak ajar, datin semua, sediakanlah kain dalam bilik suami. Kadang-kadang suami terlepas pandang, tapi jangan tuala. Sebab tuala tu berat sangat. Nanti mani-mani habis terlondeh. Biar dengan kain pelikat. Potong tak apa kain pelikat tu, supaya suami bila mandi pakai kain pelikat. Walaupun tak berpakaian boleh, asalkan yang tadi syarat saya sebut tadi. Tapi tak cantik lah. Pakailah baju kain pelikat warna apa pun tak apa. Warna putih boleh tapi bahaya. Pakai baju kain pelikat, kain ni pelikat. Keajar pun sama juga kan? Kan ada kain pelikat dalam tu. Saya kalau bermusafir memang zaujah saya sediakan kain pelikat kecil tu. Sebab kadang-kadang di hotel tempat kita tak ada kan, nak guna tuala boleh. Tapi tuala hotel kan sedap. Tuala hotel memanglah dengan keadaan hotelnya kan. Kalau dia meresap tu habis kering. Tapi tengoklah harga tuala tu. Tuala kita kan, tuala saya lah, tuala tuan-tuan, Masya Allah. Jadi berat. Kadang-kadang boleh jadi tikar solat. Kalau tak bawa tu, dia boleh jadi tempat solat. Sedap sangat.
Boleh. Kalau nak solat bersedap-sedap boleh, tapi jangan berlebihan. Contohnya kita nak solat tahajud kan banyak. Janganlah beli yang nipis tu, yang bila kita duduk Allah jadi kena simen. Walaupun ada nipis sangat. Jadi kita pun 2 rakaat je kuat. Beli yang tebal sikit. Tapi ingat jangan terlalu tebal. Sampai berdiri terlalu tebal. Dan bila sujud, habis masuk dalam mata ni. Ni bulu apa? Kapet tu. Dah satu hal lagi kena kat punya pun. Tu namanya tarafuh. Tu makruh hukumnya. Tarafuh ni bersenang-senang sangat-sangat. Bolehlah 1 lapis, 2 lapis okeylah, just nice. Jangan 10. Maklum 10 kali pergi umrah. Itu nama apa tadi? Tarafuh. T-A-R-A-F-F-U-H. Tarafuh. Tarafuh ni bersenang-senang. Boleh, sedap boleh, tapi jangan terlalu comfort zone tu, jangan terlalu sangat comfort. Baik. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, satu kelebihannya, beliau pemalu orangnya. Yang kedua, suaranya sedap sangat. Nabi pernah sebut, Abu Musa al-Asy'ari ni, Nabi pernah sebut, laqad utita mizmarun min mazamiri ali Daud. Kamu telah diberi seruling daripada seruling keluarga Nabi Daud. Nabi Daud suaranya sedap. Maaf, sebab itu bukan semua orang suara sedap. Bukan semua. Tapi ada Allah yang bagi suara sedap. Masya Allah, kalau dia menyanyi tu, di belakang ekor tu kan, dia ada, saya tak sedap tu yang tak boleh nak demo ni. Dia ada, tak sedap juga pun. Di belakang tu, cantik. Memang suara sedap, tapi cuba suara orang tak sedap. Senak perut. Sebab itu kalau berqasidah dia ada 4 rukun. Kan sebarang tu. Orang berqasidah ya Taibah tu kan. Apapun qasidah 4 rukun. 1, first, suara mesti sedap. Kalau suara tak sedap, takut nanti jadi dosa. Kita dengar apa? Mula lah tu. Kita pula mengata dia, jangan suara tak sedap. 1, suara mesti sedap. Yang kedua, syair ataupun qasidah yang kita lantunkan itu biar sesuai dengan occasion. Kalau cerita perang, qasidah tentang perang. Cerita tentang cinta Nabi, jangan cerita perang pula. Tentang qasidah Nabi. Tentang kerinduan, cerita tentang kerinduan. Itu kena pilih pandai. 3, mesti orang yang pandai bahasa Arab. Kalau tidak pandai pun dah berbaris, supaya jangan salah baca. 4, dia mesti cinta Nabi. Kalau tak dia sebut ya Taibah, wahai Taibah, wahai Madinah, wahai Madinah. Ya Taibah, ya dawal ayana. Wahai yang menghilangkan keletihan kami. Ushtuqna lik, kami rindu padamu. Kalau tak cinta, itu dusta namanya. Sebab itu orang yang tahu tu, Masya Allah, sedap betul. Sampai menangis-nangis. Baik, sudah. La haula wa la quwwata illa billah. Kerana ia adalah salah satu perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Rumah Kaabah besar, tapi mesti ada satu tempat simpan barang kemas. Ada? Ada kan? Bang Haji pun ada juga. Peti, besi. Itu namanya perbendaharaan. Rumah tu dah besar dah. Tapi dalam tu kemas, barang kemas, duit, apa-apa yang inilah. Itu mesti special tu. Buah kat mana, jangan bagi tahu kat orang. Jadi itu namanya perbendaharaan. Syurga tu mahal dah. Syurga tu dah mahal dah. Tetapi ada perbendaharaan lagi mahal. Baik. Ada satu tempat perbendaharaan dekat Arash. Allah telah bagi pada umat ini 2, jangan tinggal. 1, Ayatul Kursi. Allah dah bagi dah, jangan tinggal, mahal tu. Yang kedua, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita nak minta lagi. That's why lepas kita berwuduk, di rumah baik, dekat surau baik,
hotel baik, angkat ni, dongakkan muka ni, menghadap kiblat dulu, angkat. Kalau di lapangan, itu tak ada halangan lah. Kalau dalam rumah, tapi jangan dalam bilik air, jangan keluar bilik air. Dongak macam ni, walaupun nampak bumbung, walaupun orang buta sekalipun, angkat. Dan mata kita ke dongak ke atas. Jangan, walaupun kita tahu keadaan ni tawaduk. Nah, itu yang bagus, kalau berdoa biar tawaduk. Kalau solat pun biar begitu. Kalau solat, dudukkan sedikit. Imam Ghazali mengajar. Dudukkan sedikit. Gitu. Nah, jangan tunduk sangat. Jangan pandang bawah. Kalau ni makruh. Ni tengok, ni lagi makruh. Wajib. Kalau bermain-main, haram. Tapi tak batal sebab ni. Nanti. Boleh kita tengok dia haji ni. Sebab dia haji. Ini. Kalau solat ni, muslimat apa dah? Tunduk sedikit. Ramah lagi muslimat lagi. Ini beradab. Ini beradab. Dan tunduk sedikit. Ini lelaki. Ini macam ni. Kita nak tunduk tawaduk. Imam Ghazali pesan. Baik. Jadi, ketika kita ni angkat. Gini. Apa berwuduk Saya nak berwuduk ni. Buka ni dulu. Simple je ni. Tapi sunnah Nabi. Buka. Dia berwuduk habis semua sekali. Turun ni. Tak pun doa dulu tak apa. Tak apa. Tak apa Kak Aja. Jadi, saya tadi berdiri tadi. Bayangkan saya berdiri, habis semua tutup. Tak pun baca doa dulu. Begini caranya. Angkat. Gini. Walaupun kita tawaduk. Kenapa? Yang poinnya saya nak sebut. Dekat Arash tahu tak? Cuba susun semula. Ni dah 26 kali dah ni. Cuba, kita berada di bumi. Atas kita ada apa? Langit berapa lapis? Lepas langit ada langit lagi tak? Tak. Tapi namanya Kak Ajah. Sidratul Muntaha. Lepas tu ada apa Kak Ajah? Sebelum Arash ada lagi satu. Ada bunyi tadi. Tapi tak takut bunyinya. Betul tadi Kak Ajah bunyi tu. Mustawa. Atas tu baru Arash. Sebab tu dekat Arash tu ada satu perbendaharaan macam peti harta karun lah. Tu yang kita buka macam ni mata. Seolah-olah, ya Allah, bagikan kami. Apa perbendaharaan lagi bagi kepada kami. Masing-masing lah Allah bagi kat kita. Tapi dua, untuk umat Nabi Muhammad, Allah dah bagi dua. Ayatul Kursi dengan La Hawla Wala. Tapi, dia ada lagi, sebab tu orang kata ilmu hikmah. Kita dapat tu ketika turun Ayatul Kursi, 70,000 malaikat bawa. Sebab itu kalau kita nak beramal, dia ada caranya supaya banyak pahalanya. Saya dah ajar dulu, kemudian nanti saya ajar lagi. Dan Ayatul Kursi itu ayat paling istimewa dalam Al-Quran. Quran ada berapa ayat? 6,666 ayat. Satu pendapat lain 6,236 ayat. Paling special Ayatul Kursi. Sebab itu dari segi pahalanya besar, dari segi hikmah pun besar juga. Contoh, untuk menghalau makhluk halus, Ayatul Kursi. Kena tahu caranya tu. Tapi paling senang, baca je macam biasa. Sebelum tidur, siapa baca Ayatul Kursi, macam yang 9 wakaf, 10 wakaf pun boleh. Memang dah ada malaikat Allah akan bagi, khas untuk orang yang tidur tadi. Tapi bukan setakat tu je. Ayatul Kursi juga untuk kalau kita ada hajat yang besar-besar. Untuk melembutkan hati orang. Orang tu first suami lah. Dan untuk melembutkan hati isteri, anak-anak boleh. Tapi ada caranya tu. Nanti kita sambung bulan depan. Baik, memelihara hati agar jadi baik, kita sambung insya-Allah. 2 minggu lagi dengan izin Allah. Nanti bawalah Kanzus Sa'adah
ketika kita baca muqaddimah tu saya tak pancarkan dah. Saya tak pancarkan dah kat situ. Tuan-tuan kan dah ada tu, baca je, takut nanti sayang ketika kami bersolawat, yang tak bawa tak baca pula. Baca tu. Kalau takut tertinggal, bubuhlah handphone, tangkap ya, sayang solawat tu. Baik, 3 minit. Minta Ustaz doakan Siti Natrah binti Nun yang bakal menjalani operation esok. Semoga kedua ibu dan bayi selamat dan sihat. Baik. Oh, ni mengandung dah ni ya. Nanti ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan terus melangkah ayat seterusnya, tawajuh sekejap. Maksud, iyyaka na'bud, ya Allah hanya pada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Terus masuk, ya Allah mudahkanlah urusan. Kalau tahu nama lagi bagus, Siti Natrah. Siti Natrah, mudahkan urusan mengandung. Ini mengandung ni, melahirkan anak. Ya. Ingat nama tadi Siti Natrah, bila sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masukkan tawajuh. Tawajuhnya masukkan, sempatkan, ya Allah mudahkanlah. Saya sebut niat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.